کر دیا، آپ نے ایک ایسے فیصلہ کر دیا کہ یہ نبی تمام نبیوں میں ہینسم ہے، یہ رسول تمام رسولوں میں جمیل ہیں، یہ نبی تمام نبیوں میں خوبصورت ہیں، اس کے لیے آئی وٹنس چاہیے، چشمدید گواہ چاہیے، کیونکہ آپ صحابی رسول ہیں۔ ہم بغیر دلیل طلب کیے مان بھی لیں تو دنیا کے اندر کانسٹیٹیوشن آف ڈربن بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف جزائر بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف لیبیا بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف بحرین بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف جزائر بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف امریکہ بھی ہے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا بھی ہے، اور دنیا کے اندر مودی، یوگی، ڈونالڈ ٹرمپ چیف منسٹر اور اسرائیل کی اولادیں بھی ہیں۔ ہم آپ کی بات بغیر دلیل طلب کیے مان لیں تو سپریم کورٹ آف انڈیا کا جج آپ سے پوچھ سکتا ہے، اے حسان بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، did you see face of آدم علیہ السلام? Replied no. Did you see face of زکریا علیہ السلام? Replied no. Did you see face of صالح علیہ السلام? Replied no. Did you see face of ابراہیم علیہ السلام? Replied no. Did you see face of اسماعیل علیہ السلام? Replied no. Did you see face of اسحاق علیہ السلام? Replied no. Then how can judgment the proof that all انبیاء, that all messenger, that all humankind؟ ایک نبی کو فیس ٹو فیس دیکھا ہے، آدم کو دیکھا نہیں، شیس کو دیکھا نہیں، عیسیٰ کو دیکھا نہیں، موسیٰ کو دیکھا نہیں، نوح کو دیکھا نہیں، ابراہیم کو دیکھا نہیں، اسماعیل کو دیکھا نہیں، اسحاق کو دیکھا نہیں، یعقوب کو دیکھا نہیں، یوسف کو دیکھا نہیں علیہم السلام۔ اور اتنا بڑا ججمنٹ، اتنا بڑا ججمنٹ، یہ نبی تمام نبیوں میں ہینسم ہے، یہ رسول تمام رسولوں میں جمیل ہے، اس کے لیے آئی وٹنس چاہیے، چشمدید گواہ چاہیے، کوئی ایسا شاہد ہو جس نے آدم کو بھی لائیو دیکھا ہو، جس نے شیش کو بھی لائیو دیکھا ہو، جس نے موسیٰ کو بھی لائیو دیکھا ہو، جس نے عیسیٰ کو بھی لائیو دیکھا ہو۔ تو تصورات کی دنیا میں چھتر پور کے سنی مسلمانوں کی کلائی پکڑ کر رہنمائی کرتے حضرت حسان، don't worry, follow me, I have one eye witness, let's go towards the leader of angels named جبریل علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں، اے جبریل علیہ السلام، کیا آپ نے آدم کو دیکھا؟ ہاں دیکھا نا۔ کیا آپ نے شیس کو دیکھا؟ ہاں دیکھا نا۔ کیا آپ نے عیسیٰ کو دیکھا؟ ہاں دیکھا نا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا دعویٰ ہے کہ تمام نبیوں کا پیغامبر میں ہوں، تمام نبیوں کا میں لیڈر میں ہوں، تمام نبیوں کا سسٹم میں ہوں، اصول میں لایا ہوں، سسٹم میں لایا ہوں، اصول میں لایا، ضابطہ میں لایا، توریت میں لایا، زبور میں لایا، انجیل میں لایا، صحیفہ آدم میں لایا، صحیفہ شیس میں لایا، صحیفہ نوح میں لایا، قرآن مقدس میں لایا۔ تو میں نے کہا اے جبریل امین، ہمارا کنفیوژن تو ختم ہو گیا، آپ تو ہمارے لیے آئی وٹنس ہیں، چشمدید گواہ ہیں، آپ نے ہر نبی کو لائیو دیکھا ہے۔ پلیز ٹیل می who is good look, who is smart, who is beautiful، اخبرنی من بطل من احسن الناس من اجمل الناس۔ تو طائر سدرہ جواب دیتے ہیں، قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسٹ کو دیکھا، ویسٹ کو دیکھا، نارتھ کو دیکھا، ساؤتھ کو دیکھا، بلکہ زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ تب میں نے پھر سوال کیا، اے جبریل علیہ السلام، آسمان، اے جبریل علیہ السلام، ایسٹ کو دیکھا، بات سمجھ میں آنے والی ہے، وہاں پبلک رہتی ہے۔ ویسٹ، نارتھ، ساؤتھ کو دیکھا، بات عقل میں آنے والی لوگوں کو لی ہے، وہاں پبلک رہتی ہے۔ زمین کو الٹ پلٹ کر کیوں دیکھا، آسمان کو کیوں نہیں دیکھا؟ تو جواب آئے گا تصورات کی دنیا میں، اے ناقص سائل، آسمان ہی سے تو میں اپ ڈاؤن کیا کرتا تھا، مجھے پتا ہے کس آسمان میں کون ہے، کس کی حکومت ہے، کس کا سکہ ہے، کس کا چرچا ہے، کس آسمان میں کتنے فرشتے ہیں، مجھے پتا ہے۔ تو پھر زمین کو الٹ پلٹ کر کیوں دیکھا طائر سدرہ؟ کیا زمین کے نیچے پبلک رہتی ہے؟ کیا انسان رہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کبھی آپ نے بتایا نہیں، اور نہ ہی توریت و زبور و انجیل میں آیا، اور نہ ہی دنیا کا کوئی نیوٹن، آئنسٹائن، ارسطو، زرگالی، کیپلر، فیثاغورس، اسٹیفن کرلیون نے بتایا۔ پھر زمین کو الٹ پلٹ کر دیکھنے کی کیا وجہ ہے طائر سدرہ؟ تو جواب آئے گا، اے ناقص سائل، اس اعتراض کا جواب تجھے 1400 سال کے بعد سمجھ میں آئے گا، جب چھتر پور کا شہر ہوگا، گوگل کا زمانہ ہوگا، ٹویٹر کی حکومت ہوگی، یوٹیوب کا دور ہوگا، فیس بک میں لوگ مشغول ہوں گے، www کے ذریعے پوری دنیا کو ولیج کر دیا گیا ہوگا۔ قطر
सेंटर या राइंस का जमाना होगा, इंडिगो का धमाल होगा। एयर बस शटर स्पेस के जरिए एक इंसान जमीन से ऊपर उठ के उस बेस में जाएगा और प्लाटिंग की बातें कर रहा होगा, ऑक्सीजन पैदा करने की तैयारियां की जा रही होगी। एक इंसान रॉकेट के जरिए, शटर स्पेस के जरिए, जिसकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर पर आवर होती है, इंसान जमीन से ऊपर उठेगा और उस बेस में जाएगा और प्लाटिंग की बातें कर रहा होगा, ऑक्सीजन पैदा करने की तैयारियां की जा रही होगी। और उसी जमाने में एक नए गोले का रिसर्च किया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि सुन्नी मुसलमानों के सामने कोई न्यूटन की औलाद आकर के ये कह दे, ऐ मुसलमानों ये लो फला सैयारे तुम्हारे नबी से ज्यादा हैंडसम है, ज्यादा खूबसूरत है। अब हजरत हसन का दावा बातिल है, अबू बकर का दावा बातिल है, हजरत अली का दावा बातिल है, उस्मान का दावा बातिल है। इसलिए कि पहले रॉकेट नहीं था, शटर स्पेस हमने बनाया है। तुम्हारे नबी के जमाने में एयर एशिया नहीं था, एयर कतर लाइन नहीं था, इसलिए ये सारी चीजें हमने इजाद की है। इसलिए ये एतराज पैदा होना था। दफा दखले मुकद्दर के तहत इस एतराज की छाती पर आज से 1444 साल पहले उसने मुस्तफा पर आखिरी कील ठोकते हुए ताहिरे सिदरा ने तमाम सैयारों को उलट पलट कर देखा। वो तारीख को देखा, सहरा को देखा, मिर्रीख को देखा, ओरानुस को देखा, निफ्टन को देखा, कुलुकुटो को देखा, वो तारीख को देखा। साइंटिस्ट ने जो 8 सैयारे ढूंढे हैं, उन सारे सैयारों को ढूंढने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना जजमेंट पेश किया और हजरत जिब्राइल के जजमेंट की तर्जमानी अपने वक्त का एक साइंटिस्ट करता है। जिस साइंटिस्ट के सामने न्यूटन का जनाजा निकलता है, आइंस्टाइन की थ्योरी भीख मांगती हुई नजर आती है, डार्विन कटोरल ये भीख मांगता फिरता है। हाँ हाँ, उस अजीम साइंटिस्ट को परवरदिगार आलम ने शव्वालुल मुकर्रम 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी को तमाम साइंसदानों का बाप बनाकर पढ़ने की धरती पर इमाम अहमद रजा के नाम से पैदा करता है। इमाम अहमद रजा ये कहते हैं, यही बोले सीधा बात है। सुभान अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसके नबी में ढूंढकर इरशाद फरमाते हैं, यही बोले सीधरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले तेरे पाए ना पाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। साइंसदान हजरत हैं, देयर इज 2 लाइन, सेकंड ऑफ देम ABCDEF JHK अलामान यूपीएसटी UPW। इस तरीके से कुछ लोग पढ़ते हैं और कुछ लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, अलिफ बा ता ता जीम हा ख्वा दाल रा वा जा सीन शीन साद वा ता वा ऐन गैन काफ फा लाम लिम मिम नून वाव लाम अलिफ हमजा या। बाबकार समझने के राम पहली लाइन से जो लोग आगे जाते हैं, जल्दी जल्दी 2 बातें और समाप्त फरमाने, वक्त की किल्लत दामनगीर है। पहली लाइन से जो लोग आगे जाते हैं तो नाजरा खां, कारी, हाफिज, मौलवी, आलिम, फाजिल, मुफ्ती, मुहक्किक, मुदब्बिर, मुजद्दिद, मुशर्रिफ, मातिब, गौस अब्दुल मंती। दूसरी लाइन से जो लोग आगे जाते हैं 5th 10th ग्रेजुएट, BNS, MBBS, IS, IPS, बैरिस्टर, कलेक्टर, SP, राजदूत, न्यूटन, आइंस्टाइन, अरस्तु, जरकाली, केपलर, फिथागोरस, स्टीफन कर्ली, ओन बनते। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ लाइन? लिसन टू मी केयरफुली। इस वक्त तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, पूरी दुनिया में एक रिसर्च किया जा रहा है और उन्हीं ऊंची क्लास में एक सवाल बताया जाता है कि छतरपुर, जब छतरपुर नहीं था तो क्या था? दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का वजूद नहीं है, अपने वजूद से पहले हिंदुस्तान किस शक्ल में था? तो इसका जवाब न्यूटन, आइंस्टाइन, अरस्तु, जरकाली, केपलर, फिथागोरस, स्टीफन कर्लियोन, APJ अब्दुल कलाम तक के साइंसदानों के फॉलोवर्स ने यह कहा कि पूरी दुनिया अपने वजूद से पहले एक नुक्ते की शक्ल में थी, एक डॉट की शक्ल में थी। अचानक वो डॉट फटता है और लंदन, अमेरिका, बर्तानिया, जॉर्डन बनता है। ये किसका कहना है? ये साइंसदानों का कहना है, जिसको उन्होंने अपनी किताब में यूं लिखा है, in short the big bang hypothesis state that all of the current the parts matter individuals came into existence and the same time roughly 30.8 billion and ago at this time all matter was compacted into a very small ball with invisibly for a singularity suddenly a singularity began। कि पूरी दुनिया अपने वजूद से पहले एक नुक्ते की शक्ल में थी, एक डॉट की शक्ल में थी। अचानक वो डॉट फटता है और लंदन, अमेरिका, बर्तानिया, जॉर्डन बनता है। किसका कहना है? साइंसदानों का कहना है। हम पूछना चाहते हैं यजुर्वेद के मानने वालों,
what are you thinking about Big Bang Theory? Reply, it is possible. महाभारत के मानने वालों, what are you thinking about Big Bang Theory? Reply, it is possible. 18 पुराण के मानने वालों, what are you thinking about Big Bang Theory? Reply, it is possible. मौजूदा मुहर्रम, तौरेत और ज़बूर और इंजील के followers, what are you thinking about Big Bang Theory? Reply, it is possible. तमाम मिलल, निहाल, खैरत, मज़ाहिब, मकातिब, स्टार्टअप स्कूल्स ने कहा इट इज पॉसिबल। हमने इस्लाम से पूछा, अब बोल दो। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब। इतने कमजोर हैं इस्लाम वाले। ये अलग बात है कि मुसलमानों की गरीबी मस्जिद में दिखाई दे देती है जुमा के दिन, क्या बात है, और अमीरी शादी में, वलीमे में, बड़े बड़े फंक्शन में दिखाई देते हैं। क्यों जरूरत? डब्बा लेके एक आदमी मस्जिद में चलता रहता है, डालने वाले नजर नहीं आते। क्या बात, वक़ार समय निकला। हमारा इस्लाम तो ऐसा है। अब इस्लाम की हक़ानियत को सुनो। तमाम मौजूदा मुहर्रम, तौरात और ज़बूर और इंजील के फॉलोवर्स ने कहा इट इज पॉसिबल। हमने इस्लाम से पूछा, इस्लाम तू क्या बोलता है, तेरी क्या राय है? क्या पूरी दुनिया एक डॉट से बनी है? क्या पूरी दुनिया सिंगुलरिटी से बनी है, एक इकाई से बनी है? क्या बाकी नीचे जो नुक्ता होता है उसे नुक्ते में तमाम दुनिया छुपी हुई थी, उसी नुक्ते में तमाम पहाड़ भी थे, हिमालय की चोटी भी थी, कायनात के वाटर्स भी थे, हर शय उसी डॉट के अंदर छुपी हुई थी। तो इस सवाल का जवाब आज से 1444 साल पहले हजरत जाबिर प्यारे मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होकर ले लिए। अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक़ल्लाहु तबारक व तआला क़ब्ल कुल्लि अशिया। क़ाल या जाबिर इन्नल्लाह तआला क़द खलक़ नूर नबिय्यिका मिन नूरिही फजअल ज़ालिका नूर यदूरु बिल क़ुदरति हैथु शाअ अल्लाहु तआला व लम तकुन फ़ी ज़ालिका बअदुन लौहुन वला क़लमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला शम्सुन वला क़मरुन वला जिन्नुन वला इंसुन फलम्मा अरादा अल्लाह इला आखिरिल हदीस या रसूल अल्लाह अलैहि सल्लतु व सलाम। हज़रत जाबिर बारगाह मुस्तफा में हाजिर है, अर्ज़ कर रहे या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया है? तो मुस्तफा जाने अहमदी शाह फरमाते हैं जाबिर जमीन नहीं है, आसमान नहीं है, बहरे पर नहीं है, खुशकोतर नहीं है, जाबिर कायनात की कोई शय नहीं है। अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। उसी नूर से दुनिया की तखलीक फरमाई है। न्यूटन आजा, जिस डॉट से